প্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের একটি মজার ভিডিও দেখাবো। আপনারা জানেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের স্পোকস পারসন ম্যাথিউ মিলার সে মাঝে মধ্যে সংবাদ সম্মেলন করে এবং আপনারা দেখেছেন সেই সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কিছু কিছু লোকজন বসে বিভিন্ন উদ্ভট টাইপের প্রশ্ন করতে থাকে, তার মুখ দিয়ে অনেক কিছু বলানোর চেষ্টা করে। আজকের এই ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং এই অর্থে যে এই ধরনের একটা অপচেষ্টা করার চেষ্টা করেছিল কাপল অফ পিপল যারা বসেছিল ওখানে, কিন্তু কিভাবে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ম্যাথিউ মিলারের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তার শব্দচয়নে আপনারা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। আমি একটু ভিডিওটা ছাড়ি, তাহলে আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। As you know that Bangladesh and Dhaka is another hot place like Gaza. It will become a Gaza Strip very soon if free and fair election is not going to take place. Bangladesh is a sovereign country where 90 to 95% of the people are in favor of democracy and free, fair, participatory and inclusive election. Citizens of Bangladesh become very optimistic once America starts playing a role concerning human rights and democratic process. All major political parties except Awami League are working with His Excellency Peter Haas and other diplomats from other nations. Why must the US government discuss the Bangladesh issue with India? Does it not indicate that our country has already been sold to India by the current regime of Bangladesh? Does the US needs India's... আপনারা খেয়াল করলেন ম্যাথিউ মিলার কিন্তু থামিয়ে দিল, তার এই গার্বেজ শুনতে সে ইন্টারেস্টেড না। সে তার কথার মাঝখানে বলছে অলরাইট লেট মি, হি ইজ ট্রাইং টু স্টপ হিম বিকজ হি ইজ নট ইন্টারেস্টেড। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আপনারা আবার দেখেন concurrence do anything in Bangladesh. একটু আবার আগে Does the US needs India's concurrence he is trying to stop do this anything garbage in Bangladesh? Let me just say, so basically he is trying to stop the garbage, and তারপরে ম্যাথিউ মিলার কি বললো এটা একটু খেয়াল করে শুনুন। what I have said many times, which is we support free and fair elections in তারপর Bangladesh. ম্যাথিউ মিলার এক্সপ্রেশন খেয়াল করেন, মুখে একটা মুচকি হাসি এবং একটা তাচ্ছিল্যের হাসি, এবং সে ক্লিয়ারলি বলছে যে লেট মি মেক দিস ভেরি ক্লিয়ার what we have said it many times before, and in then Bangladesh. we want a free and fair election, and that's about it. We think the future of the Bangladeshi government should be determined by its people, full stop. তারপরে কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিষ্কারভাবে ম্যাথিউ মিলার বলল যে ফিউচার গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ will be determined by the people of Bangladesh, full stop. Then he said, exactly he used this word, full stop. তার মানে যত গার্বেজ এসব প্রশ্নের মধ্যে তুলে ধরা হলো এগুলোকে সে টোটালি প্রত্যাখ্যান করে দিল। এক কথায় সব শেষ, যে বাংলাদেশের ইন্টারনাল ম্যাটার, বাংলাদেশের মানুষ এটা সিদ্ধান্ত নেবে। এইখানে যে কতগুলো ক্লাউন বসে যেসব গার্বেজ বলে এগুলোকে সে পাত্তাই দিল না, এবং তার মুখের মুচকি হাসির এক্সপ্রেশন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এইসব প্রশ্নকর্তাদেরকে কিভাবে তারা ট্রিট করে। তারপরে বাকি অংশটুকু দেখুন আপনারা। You asked 3 in 1 there. I'm going to go ahead. And then সে আবার বলে you asked 3 in 1, মানে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, সেটা তাকে বলতেই দিল না ম্যাথিউ মিলার। খেয়াল করে দেখেন, এবং হাসতে হাসতে মুখের মধ্যে একটা মুচকি হাসি। Look at his expression, সে কিভাবে হাসছে, like here, right here, এখানে দেখেন 1 মিনিট 14 সেকেন্ড এই ভিডিওতে, the way he is smiling and taking it so jokingly যে these clowns are actually entertaining him. Matthew Miller is being entertained by these jokers. Anyway, বাকি ভিডিওটা দেখুন। Secretary Donald Lu has sent a letter with urging for dialogue between the ruling party and the opposition. But how can there be any dialogue when most of the opposition political leaders are in prison? And I'm wondering who received letter from the opposition as government crackdown opposition is going on, and garments workers, been killed, at least 5. So what is your comment? How can be a dialogue in this scenario? So again, I welcome the attempts by various reporters to draw me into internal Bangladeshi political matters, and I'm going to continue to refrain. কি বললো সে? আবার বলছে again, আমি খেয়াল করে দেখছি আবারও আপনারা আমাকে এটার মধ্যে জোর করে টেনে এনে ঢোকানোর চেষ্টা করছেন, এবং সে এটা বললো কিন্তু আবার তার মধ্যে সে ঢুকতে যাচ্ছে না, এদের প্রশ্নকে সে আসলে পাত্তাই দিচ্ছে না। তারপর কি বলছে দেখেন, এবং সে বলছে বাংলাদেশের ইন্টারনাল ম্যাটারে, আভ্যন্তরীণ ম্যাটারে আমাকে কমেন্ট করানোর জন্য আপনারা জোর করে টেনে আনার চেষ্টা করছেন, বাট আমি এটা করব না। আই উইল রিফ্রেইন মাইসেলফ ফ্রম ডুইং সো, মানে আমি নিজেকে এটা করা থেকে বিরত রাখতে চাই। তাদের কোনো প্রশ্নকেই উত্তর দিল না, গ্রাহ্যই করলো না ম্যাথিউ মিলার। তারপরে কি বললো, পরিষ্কার ভাবে বলছে
তারপর সে বলল ইউনাইটেড স্টেটস ডাজ নট টেক আ সাইড, অর্থাৎ কোনো পলিটিক্যাল পার্টির পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো অবস্থান নেয় না ইউনাইটেড স্টেটস, শুধু ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের পক্ষে তার অবস্থান, যেটি পৃথিবীর সকল দেশের অবস্থান, আমাদেরও অবস্থান। এবং তারপরে যে শব্দটা পিরিয়ড, সে এর আগের প্রশ্নের উত্তরে বলল ফুল স্টপ, এরপরে বলল পিরিয়ড, অর্থাৎ তাদের যত যাবতীয় গার্বেজ প্রশ্ন এগুলোর কোনো উত্তরের মধ্যে সে নাই। সে পরিষ্কারভাবে বলে দিল তার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন এবং শব্দ চয়নের মধ্য দিয়ে কোথায় ফুল স্টপ কোথায় পিরিয়ড। এরা যতই তাকে ড্র্যাগ করে টেনে হিচড়ে তাদের মতন করে কথা বলানোর চেষ্টা করছে, ম্যাথিউ মিলার ততই হাসির মধ্য দিয়ে তার একটা এক্সপ্রেশনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে নাকচ করে দিচ্ছে এবং তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই ক্লাউনদের অদ্ভুত ধরনের বক্তব্যকে নাকচ করে দিচ্ছে এবং তাদের বক্তব্যের মাঝখানে তাদেরকে থামিয়ে দিচ্ছে, বিকজ সেই ধরনের ইররেলেভেন্ট অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন নিতেই চায় না। কাজে আপনারা বুঝছেন এই ধরনের ব্যর্থ চেষ্টা তারা করেছে এবং করে যাচ্ছে। তারা হয়তো কিছু চেষ্টা চরিত্র করে আমেরিকাতে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্রিফিংয়ে একটা জায়গা করেছে, ঢোকার ব্যবস্থা করেছে। এটা খুব কঠিন কিছু না। আপনারা জানেন সময় টেলিভিশনেরও একজন ভদ্রলোক আছেন ওখানে, উনিও থাকেন, বিভিন্ন সময় প্রশ্ন করেন। আপনারাও চেষ্টা করলে ওখানে একটা সাংবাদিকতার একটা আইডেন্টিটি কার্ড নিয়ে বিভিন্নভাবে ঢুকতে পারবেন হয়তো, কিন্তু তারপরে যে অপচেষ্টা, এটার কোনো ফল তারা পাচ্ছে না। খুবই ইন্টারেস্টিং, যাকে এই মজার ভিডিওটি আজকে ভাবলাম একটু আপনাদের সামনে শেয়ার করি। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। ধন্যবাদ।